પાકિસ્તાનથી ભારતમાં સ્થાયી થયેલા લોકો માટે ભુજ ખાતે લોંગ ટર્મ વિઝા માટેનો કેમ્પ યોજાયો હતો। જિલ્લા તાલીમ ભવન ખાતે યોજાયેલા કેમ્પમાં 150થી વધુ અરજદારો હાજર રહ્યા હતા। 7 વર્ષથી વધુ સમયથી ભારતમાં વસતા પાકિસ્તાની નાગરિકો આ કેમ્પમાં જોડાયા હતા। જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટ। કોઈ કારણોસર પાકિસ્તાન છોડી ભારતના વિવિધ પ્રાંતમાં સ્થાયી થયેલા પાકિસ્તાની નાગરિકો માટે લોંગ ટર્મ વિઝા કેમ્પ યોજાયો। તેમજ 7 વર્ષથી વધારે સમયથી ભારતમાં રહેતા પાકિસ્તાની નાગરિકો ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા માટે ભારત સરકાર સમક્ષ પોતાની દરખાસ્ત કરી શકે છે। ભુજ ખાતે યોજાયેલા આ કેમ્પમાં ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। ઉપરાંત ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી। આ કેમ્પમાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સના અંડર સેક્રેટરી ઇટસીતા પોલ તેમજ ગાંધીનગર ગૃહ વિભાગના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। પાકિસ્તાનથી કચ્છમાં સ્થાયી થયેલા લોકો ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા માટે અને પાસપોર્ટ સંલગ્ન માહિતી મેળવવા હાજર રહ્યા હતા। ये कैंप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपना पूरा टीम के साथ आए हैं। साथ में राज्य सरकार का भी टीम है, साथ में डीएम ऑफिस के लोग भी हैं एंड एफआरओ के लोग भी हैं। और ये लोग इसीलिए आए हुए हैं कि हम लोग एलटीवी एंड सिटीजनशिप की लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि इसको पहले तो इसको ऑनलाइन पे करना है। अब एप्लीकेशन हम लोग ऑफलाइन पे की जो मैनुअल एप्लीकेशन है वो लोग हम नहीं ले रहे हैं। इसको कैसे ऑनलाइन करना है ये हम बोलने आए हैं। जिससे किसी को भी कोई इंक्वायरी है कि किसी वजह से हमारे पास क्यों भूज से एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। डीएम ऑफिस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है कि कैसे करना है और कब करना है, कितने साल बाद करना है। इस सब के जवाब देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और सिखाने के लिए भी। तो बीजी तरफ 10 वर्ष अगाऊ पाकिस्तान छोड़ी भारत में स्थायी थयेला भेरजी वरदाजी राठौड़ पोताना परिवारने भारतीय नागरिकता अपावा माटे जजूमी रह्या छे। भेरजी राठौड़ पाकिस्तानना सिंध प्रांत छोड़ी 10 वर्ष अगाऊ कच्छना लखपत तालुकाना कानमेर गामे स्थायी थया छे। छेल्ला केटलाय वर्षोथी पोताना परिवारने भारतीय नागरिकता मेळववा दिल्हीना धक्का खाई चूक्या छे, परंतु तेमना परिवाરના 7 સભ્યોને હજુ ભારતીય નાગરિકતા મળી નથી। भेरजी वरदाजी राठौड़े जणाव्યું હતું કે તેમના ભાઈનો પાકિસ્તાનમાં અવસાન થયા બાદ તેમના ભાઈના પરિવારને મુસ્લિમો દ્વારા ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, જેથી भेरजी वरदाजी राठौड़ના ભાઈનો પરિવાર 10 વર્ષથી કચ્છમાં સ્થાયી થયો હતો, પરંતુ તેમને હજી પણ ભારત સરકાર દ્વારા ભારતીય નાગરિકતા આપવામાં આવી નથી। मुश्किली में मारा 2 भाई ऑफ थी गया था पाकिस्तान में। यहाँ परिवार 2 भाईनो 9 सभ्य हूँ यहाँ लई आयो छूँ। 10 वर्ष थया। हूँ पोते अणपढ़ छूँ। ये हाल आ रो कागलिया भर्या से बी जे सिटीजनशीपना फॉर्म है ये भरेलो है कि 4 जणा फेरे भरो। ये 500 रुपया बैंकना चलन भरेला है। ये मारा कने बधी साबुती है। हवे ये काले मने परमे कीधो कि फॉर्म तमारे नवा भरवा पड़शे। मैं कीधो साहब मारे कने तो पैसो नहीं, हवे शू नवा भरीए। आज अँ आया शू आ कैम्प से सरकार है वहाँ ये जे हता तो अँ आबे छड्या था, धरती पकड़्या था। हूँ यहाँ थी वहाँ लई आयो। हवे ये मुश्किलात तो घणी है कि प्रभु करे सरकार माई बाप है अँ नागरिक थी जाए तो सारो थी जाए मारे माटे। सर हूँ गांधीधाम थी आयो छूँ। मारा भाईनी ते अँ 5 वर्ष पहला अमदावाद रहता हवे गांधीधाम रहे 5 वर्ष एने 13 वर्ष अगे 13 वर्ष थी गया है। तो एना माटे आज 2-3 महीना पहला कैम्प लागी थी। एने एम कीधुं कि भाई तमने मळी जशे। वरी आज बोलाव्यो छे तो पछी हवे आपणे वरी कहे तमे आगे तमारा कागरे जशे तो हवे अमारे एना माटे करो शुं? हवे ना एना माटे अमे कांई करी ना सकीए। बधी तमने तकलीफ ज छे। बीजो बधो सुख बाकी कागरे में धक्का खाओ पण मने भाड़ा ना आवे करो शुं? अमारे नियम ई है कि भाई नियम कायदेसर कि तमने 7 वर्ष पछी तमे कागरे जमा कराओ। 7 वर्ष पछी तमने नेशनल में अधिकार है। तमने कच्छना आवा तो अनेक परिवारों छे जे पाकिस्तानथी कच्छमां वसवाट करी रह्या छे, परंतु तेमने हजी सुधी भारतीय नागरिकता मળી નથી। सरकारना अनेक विभागोनी विसंगताने कारणे आवा लोको वर्षो बाद पण भारतीय नहीं बनी शक्या। कच्छ उदय टीवी न्यूज भूज। कच्छमां कमळानी बीमारीए कहेर वर्तावता हवे आरोग्य तंत्र हरकतमां आव्युं छे। कमळानी बीमारीए लोकोनो भोग लीधा बाद आरोग्य तंत्र घोर निंद्रामांथी जाग्युं छे। त्यारे जे पण विस्तारोमां कमळाना केस वधु जोवा मळे छे त्यां आरोग्य तंत्रनी टीमो उतारीने लोकोनी चकासणी करवामां आवी रही छे।
જેમાં ભુજની મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા મહિલા કોલેજની હોસ્ટેલમાં એક વિદ્યાર્થિનીને કમળાની બીમારીએ ઝપેટમાં લેતા હોસ્ટેલની અન્ય વિદ્યાર્થિનીઓની પણ મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત ભુજના અન્ય અર્બન વિસ્તારો તેમજ તાલુકાના રૂરલ વિસ્તારોમાં ઝીંકડી, રાયધણપર અને ધાણેટીમાં આરોગ્ય તંત્રની ટીમો ઉતારીને ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. આજે અમારે ત્યાં જિલ્લામાંથી આરોગ્યની એક ટીમ આવેલી. ભાઈઓએ અમારા બધા જેટલા પાણીના ટાંકા છે અને પીવાના પાણીનો જે સપ્લાય છે એ બધાનું ચેકિંગ કર્યું અને ચેકિંગ કર્યા બાદ એમને એવું લાગ્યું કે બરાબર સ્વચ્છતા છે જ, છતાં પણ વરસાદથી પહેલાં એકવાર ફરી પાછા બધા ટાંકા સફાઈની અમને સૂચના આપી ગયા છે. ચાણક્ય ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા હવે મેડિકલ ક્ષેત્રે પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે, જેના ભાગરૂપે આ વર્ષે ચાણક્ય કોલેજ ઓફ ફિઝિયોથેરાપીનો આરંભ કરાયો છે. આ પ્રસંગે રાપરના ધારાસભ્ય અને ચાણક્ય એકેડેમીના મોભી પંકજભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે તક્ષશિલા એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત ચાણક્ય એકેડેમી છેલ્લા 13 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે સેવાઓ આપવામાં અગ્રેસર છે, જેમાં સમયની જરૂરિયાત પ્રમાણે શૈક્ષણિક સુવિધાઓમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરાયો હતો. જેમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ધોરણ 12 સાયન્સની શરૂઆત કર્યા બાદ ગત વર્ષથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કોમર્સ કોલેજ પણ ચાણક્ય ગ્રુપ દ્વારા શરૂ કરાઈ, જ્યારે આ વર્ષથી ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ શરૂ કરીને ચાણક્યએ મેડિકલ ક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓ માટે નવી પહેલ શરૂ કરી છે. સરકાર દ્વારા મળેલી મંજૂરી અનુસાર 4.5 વર્ષની ફિઝિયોથેરાપીના કોર્સ માટે 60 જેટલી સીટો ફાળવવામાં આવી છે. જીકે જનરલ હોસ્પિટલ સામે જ પીસીવી મહેતા હાઈસ્કૂલના કેમ્પસમાં ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ માટે અત્યાધુનિક સાધનો સાથેના સ્માર્ટ ક્લાસ ઊભા કરાયા છે. આ કોલેજ અંગેની પૂરક વિગતો આપવા માટે યોજાયેલ પત્રકાર મિલનમાં પંકજભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે ફિઝિયોથેરાપી કોલેજમાં સરકારના ધારાધોરણો અનુસાર ઓનલાઈન પ્રક્રિયાથી એડમિશન આપવામાં આવશે. સરકારશ્રીના મેરિટના આધારે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. કચ્છની ફિઝિયોથેરાપીની આ પ્રથમ કોલેજ શરૂ થવાથી હવે કચ્છના વિદ્યાર્થીઓને આ માટે બહાર નહીં જવું પડે અને સ્થાનિકે જ કચ્છમાં ફિઝિયોથેરાપીનું ઉચ્ચ શિક્ષણ મળી રહેશે. આ કેમ્પસની અંદર અમે 1 મહિનાથી ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર શરૂ કર્યું છે, જે ભુજનું કદાચ સૌથી મોટું ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર છે. તમામ પ્રકારના સાધનોથી સજ્જ ડૉક્ટરોના નેજા હેઠળ અહીં કાર્ય શરૂ થઈ રહ્યું છે. રોજના 40થી 50 પેશન્ટ છેલ્લા 1 મહિનાથી એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ભુજના આ પ્રકારના પેશન્ટ માટે માત્ર 20 રૂપિયાની ટોકન ફીથી અમે આ પ્રકારની સેવા અહીં શરૂ કરી છે. અમારી કલ્પના છે કે જેમ આ સેન્ટર, આ કોલેજ અત્યારે અદાણી મેડિકલ કોલેજની હોસ્પિટલ, અંજારની ડૉક્ટર શ્યામસુંદર સાહેબની હોસ્પિટલ, એવી હોસ્પિટલો સાથે આ જોડાયેલી છે. એની સાથે સાથે ઉપરાંત અમે આવનારા સમયની અંદર અમદાવાદની કોઈ નામાંકિત હોસ્પિટલ સાથે આ કોલેજને જોડવાનો અમે પ્રયત્ન આદર્યો છે અને લગભગ એકાદ વીકની અંદર આ પ્રકારનું કાર્ય પણ સંપન્ન થશે. અહીં બુલેટિનમાં સમય છે વધુ એક વિરામનો.